السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا المصطفیٰ محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس پروگرام میں موجود ہمارے سامعین کرام، مشاہدین کرام، اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں اور عزیز قوم کے نونہالوں، اعلان کے ذریعہ آپ لوگوں کو آج کے اس زوم پروگرام کا عنوان معلوم ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم میں گمراہ عالموں، پیروں اور ان کے پیروکاروں کے آپسی جو جھگڑے ہوں گے اس کا بیان۔ اللہ تعالی سے اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے نیک ناموں اور بہترین خوبیوں کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہوئے، میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، آپ سب کے لیے اور آپ سب کے قریب اور دور کے لوگوں کے لیے، سارے اہل ایمان اور سارے اہل اسلام کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو دلالت اور گمراہی سے بچائے، آمین۔ ہم سب کو گمراہ ہونے سے اور گمراہ کرنے سے بچائے۔ ہم سب کو جہالت کے کام کرنے اور جہالت کے کام کروانے سے اللہ تعالی مامون اور محفوظ رکھے۔ ہم سب کو اللہ تعالی ہر جہنم کے کام سے بچائے رکھے، تاحیات اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ایک چند اہم باتیں درس سے پہلے میں اپنے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے اور آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو سب سے بڑی نعمت دنیا کے اندر جو ہے، سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ اسلام کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ جو اللہ تعالی کی ہدایت اور رہنمائی پا گیا، وہ ہر طرح سے خوش مست ہو گیا اور نیک بخت ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جو ہدایت سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر نعمت سے، ہر سکون سے محروم کر دیا گیا۔ سب سے عظیم ترین نعمت اسلام کی ہدایت کی نعمت ہے، قرآن کی ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، وہ بہت عظیم ترین نعمت ہے۔ دنیا کے اندر اور کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں جو ہدایت سے اس کا تقابل کیا جائے یا ٹیلی کیا جائے۔ سب سے عظیم نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہدایت مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم اور آپ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو نماز کا رکن ہے، جس کے بنا کوئی نماز یا کسی نماز کی کوئی رکعت قبول ہی نہیں ہوگی۔
اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے ہدایت کی. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر جو ام القرآن ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھی ڈگر کی رہنمائی دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کی راستے کی ہدایت دے جن پر تیری بہاریں اور نعمتیں ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کی راستے کی رہنمائی نہ دے جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو بھٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت اللہ تعالی سے مانگنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے دوستیاں کرنی چاہیے جو ہدایت اور رہنمائی پر ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہدایت اگر ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تو جنت بھی گئی، دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے، جنت پر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اکثر و بیشتر. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی والنجاة من النار والفوز بالجنہ. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کی بھیک مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور جنت دے کر جنت پا کر کامیابی چاہتا ہوں، جہنم سے بچ کر کامیابی چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمارے گھر سے باہر کے لیے نکلتے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھ کو آسمان کی جانب اٹھاتے اور یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بکا من ان اضل او اضل. اے اللہ میں تجھ سے گمراہ ہونے سے اور گمراہ کرنے سے، کہ میں کسی کو گمراہ کروں، پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. گمراہی ان کے دل میں آئے یہ ناممکن سی بات ہے، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو گمراہ کریں ناممکن بات ہے. آپ ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے تھے، اپنی امتیوں کے لیے بھی ہدایت مانگتے تھے، اور اپنے امتیوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے تھے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، گھر سے باہر نکل رہا ہوں، باہر کیا ماحول ہے، کیسے لوگ ملیں، کیا ہو کیا نہ ہو، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کروں. او ازل او ازل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں راہ حق سے، ہدایت سے بھٹک جاؤں، یا میں کسی کو سیدھی ڈگر سے، سیدھے راہ سے بھٹکاؤں. اللہ کے رسول پناہ مت، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظالم ہو جاؤں یا میرے اوپر کوئی ظلم کرے. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اجہل او اجہل. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کی ڈگر پہ چل دوں یا کسی کو جہالت کے راستے پر چلانے کی کوشش کروں. یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. میرے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کو
हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत की डगर को अपनाना चाहिए, ऐसे किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसे कैसेटें सुननी चाहिए, ऐसे लोगों से मेल जोल और राबते रखना चाहिए जो हिदायत पर हो और हिदायत की रहनुमाई करें। क्योंकि खुद भटक जाना जहन्नम का लुक़मा बनना है और किसी को भटकाना जहन्नम के अंदर डबल सजा का हकदार होना है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं दर्स शुरू करने से पहले, मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, हर जमाने में दज्जाल, मक्कार, फराडी पैदा होते रहे हैं और उन लोगों ने, हर जमाने के दज्जालों ने, हर जमाने के मक्कारों ने, हर जमाने के फराडियों ने मुख्तलिफ रूम बनाकर, मुख्तलिफ लिबास पहनकर, मुख्तलिफ चोगे पहनकर, मुख्तलिफ अय्यारी और मक्कारी के जरिए शैतान का ताउन करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को भटकाने की कोशिश की है। कसमें खा करके, वाही तबाही की दलीलें दे करके, बकवास करके, अपने जाहिलाना जालिमाना फनकारी के जरिया और अपने गुमराह मिजाज के जरिया हर जमाने में दज्जाल पैदा हुए हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए, आप लोग इसका एहसास करते होंगे कि दज्जालों, मक्कारों की कोई गिनती नहीं है। दुनियावी मामले में तो है ही, दज्जालों का एक जाल बिछा हुआ है, मक्कारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और अय्यारों का एक बहुत बड़ा जत्था है। दुनियावी मामले में भी, वहीं पर दीनी मामले में भी दज्जाल, मक्कार, फरादी, अय्यार किस्म के लोग, उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा दज्जालियत जो पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो अय्यारी और मक्कारी पाई जाती है, वो तौहीद के बारे में, ईमान के बारे में, कुरान और हदीस पर अमल करने के बारे में। और अगर आपको याद नहीं है या नहीं जानते हैं मेरी माँ और बहनों, तो आप देख रही हैं, ये दज्जालों का करिश्मा है कि शिर्क के बाजार गर्म हैं, फहशकारी के बाजार गर्म हैं, खिलाफ सुन्नत कामों के बाजार गर्म हैं। और जब वहां कोई तौहीद की बात करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करेगा, कुरान और हदीस के मुताबिक मसले बयान करेगा, तो दज्जालों को केवांच लग जाता है, जिससे उनके दिमाग में खुजलियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि उनकी दज्जालियत मांद पड़ जाती है। लोग उनको खातिर में नहीं लाते और उनका जो चोगा होता है वो उतरने लगता है। उनकी पीरी और मुरीदी में कमी आने लगती है। इसीलिए ये 10 खास तौर पर मैंने चुना कि हमें और आपको वक्त के दज्जालों का, वक्त के मक्कारों की मक्कारी और फराड को हमें समझना चाहिए, वरना ये हमारे ईमान का सौदा कर लेंगे, हमारे अकीदे का सौदा कर लेंगे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी का सौदा कर लेंगे। क्या आप नहीं जानते हैं कि गुमराह लोग आज कहीं हलाला करवा रहे हैं, कहीं गैरुल्लाह के नाम नजराने चढ़वा रहे हैं, कहीं कब्रों का तवाफ करवा रहे हैं, कहीं तावीज और गंडे पहनवा रहे हैं, कहीं झाड़ फूक का सेंटर कायम किए हुए हैं और कहीं इज्जत रेजियों का बाजार गर्म किए हुए हैं। हिदायत के रास्तों को अपनाना ही हमारी सरफराजी और कामयाबी। चुनाचे मेरी माओ और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों, आप अगला दर्स सुनने से पहले आप अपने बारे में फैसला कर लें। हम अपने बारे में जजमेंट ले लें, फैसला कर लें, क्या हम हिदायत चाहते हैं, जिसकी दुआ सूरह फातिहा के अंदर करते हैं, जिसके बारे में हमारा ईमान और यकीन है कि हिदायत पाने वाले ही कामयाब हो सकते हैं। अगर आप हिदायत चाहते हैं
تو پہلی فرصت میں آپ کو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنی پڑے گی، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا پہلی فرصت میں۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں اور جانیں، دن بھر میں کتنی ایسی تقریریں سنتے ہیں یا ہماری بہنیں سنتی ہیں جہاں حق کی وضاحت کی جاتی ہے، کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں یا ہماری بہنیں پڑھتی ہیں جس سے حق اور باطل میں فرق کر سکیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے ہم جان سکیں۔ دوسری بات، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے لوگوں سے اسلامی شریعت کے دائرے میں میل جول ہو کہ جب اگر ہم کہیں بھٹکے تو وہ ہمیں سنبھالیں، کہیں ہم پھسلیں تو ہمیں پکڑ لیں، گرنے نہ دیں، کہیں ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلائیں۔ اہل علم، اہل تقوی جو قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ آج دجالوں کا یہ وتیرہ ہے، دجالوں اور مکاروں کا یہ طریقہ ہے کہ سارے کے سارے نام لیتے ہیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور کام کرتے ہیں شیطان کا۔ نام قرآن ہے، نام حدیث ہے، نام سنت رسول ہے، بلکہ سنت رسول کے نام پر بہت سارے مکاروں نے، بہت سارے پیروں نے، خود ساختہ پیروں نے، خود ساختہ بناوٹی بزرگوں نے سنت رسول کے نام پر کتنی بدعتیں ایجاد کر لی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر صحیح سنت ہدایت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم ہدایت کو اپنائیں، کہیں سے بھی ہدایت کی راہ مل جائے ہم اسے اپنا لیں اور جان لیجئے ہدایت کی گارنٹی اور ضمانت صرف قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت سنت کے اندر ہے، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ کا یہ فرمان مبارک ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر لوگ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اور یہ بھی جان لیجئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، صحیح احادیث وہی ہدایت ہے، ورنہ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات ہدایت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہاتھ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، علیکم بسنتی، تم لوگ میرے طریقے کو لازم پکڑو، عضو علیہا بالنواجذ، یہ چوبھر کے داغ سے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیونکہ آج فرادیوں کا زمانہ ہے، پیری اور مریدی کا زمانہ ہے، درگاہی اور مزاری کا زمانہ ہے، اور خرافات اور بدعتوں کا زمانہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں حاصل کریں گے، صحیح لوگوں سے ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کو اخلاص کے ساتھ پھیلانے والوں کے سے ہماری دوستیاں نہیں ہوں گی، ان کی ہم تقریریں نہیں سنیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں لا علمی کی وجہ سے ٹوپی لگا لیا، لمبی سرما کار لگا لیا، پگڑا باندھ لیا، تسبیح لے لیا، اور گمراہی پہ گمراہی ہمارے دل و دماغ میں ٹھوستے جائیں گے۔ اور یاد رکھو، گمراہ کرنے والے تو بدبخت ہیں ہی، قیامت کے دن انہیں ڈبل عذاب جہنم کے اندر اور سزا ملے گی، لیکن جو شخص خود گمراہ ہو جائے گا یا گمراہ لوگوں کے پیچھے چلے گا، وہ قیامت کے دن کفِ افسوس ملے گا، حسرت کرے گا، اے کاش کی ہمارے پیر، یا کاش کی ہمارے پیر، ہمارے حضرت جی، جنہوں نے دنیا کے اندر میرے ایمان کو لوٹا، میری توحید کو لوٹا، شرک پر آمادہ کیا، کفر کی دعوت دی، سنت رسول کے پردے کو پامال کیا، اور ڈیلی برتھ ڈے کروایا، ڈیلی عید میلاد النبی کروایا، ڈیلی بدعتی نمازیں پڑھائی، ڈیلی بدعتی دعائیں کرائیں، لا اللہ ان کو بھی میرے ساتھ، میرے پاس لا، میں پیروں سے انہیں رون دوں۔ میرے بھائیو ذرا چوکنے رہو،
ईमान का कोई सौदा ना करने पाए, इस्लाम का कोई सौदा न करने पाए, तौहीद का कोई सौदा न करने पाए, सुन्नत रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सौदा न करने पाए, जान चली जाए, माल चला जाए, औलाद खत्म हो जाए, लेकिन ईमान की नेमत, तौहीद की नेमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नेमत और हिदायत की नेमत हाथों से ना जाने पाए, क्योंकि दुनिया चंद रोजा है, मरने के बाद फौरन जन्नत और जहन्नम के नज़ारे अपनी आंखों से हम देखेंगे। अल्लाह ताला हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। इसीलिए हमारे आका दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक व दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मौला, तो हमारे दिलों को अपनी इताअत और बंदगी पर जमाए रख। हिदायत की नेमत सबसे अजीम नेमत है। कभी हमारे रास्ते से भटका देती है हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पीर मुरीद वगैरह वगैरह, हम चौकन्ना रहे, आगाह रहे। क़यामत के दिन आप जानते हैं कि जहन्नम का लुक़मा हर वो शख्स बनेगा जिसने दीन के मुताबिक ज़िंदगी न गुजारा और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपने रात दिन को न गुजारा, अपनी सांसें न ली, अपना अमल न किया। आज मैं ये बतलाना चाहता हूँ चंद कुरानी आयात की रोशनी में कि जहन्नम में अल्लाह के हुक्म से हर गुमराह लोग जाएंगे और गुमराह करने वाले भी जाएंगे, गुमराह करने वाले भी जाएंगे। और जहन्नम में गुमराह आलिमों, अल्लाह ताला गुमराह आलिमों में से न बनाए, अल्लाह ताला बुरे उलमा में से हम लोगों को न बनाए, अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की हिदायत का जरिया बनाए, हिदायत का दरवाज़ा और खैर का दरवाज़ा बनाए, गुमराही से दूर रहने की तौफीक दे और लोगों को दूर रखने की तालीम देने की तौफीक दे और हमारी बातों में असर डाल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। जहन्नम में गुमराह आलिमों, पीरों और उनके पैरोकारों के बाहम झगड़े होंगे, बहसो मुबाहिसा होगा। गुमराह आलिम जो अपने आप को पीर बना था और दज्जाली और मक्कारी करके लोगों को गुमराह करके लोगों का पीर बना था, दस्तगीर बना था और लोगों को अपनी चरब जबानी से या अय्यारी और मक्कारी से अपना मुरीद बनाता था। तो जाहिर सी बात है गुमराह आलिम भी, अगरचे वो आलिम है लेकिन गुमराह शैतानी इल्म का आलिम है, वो जहन्नम में जाएगा तो उसके पीछे पीर, उसके मुरीद, पीर जाएगा, गुमराह पीर, फिर उसके पीछे पीछे आगे पीछे उसके मुरीद भी होंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग पीरी मुरीदी जानते हैं और मुरीद लोग कहेंगे, हे तूने ही हमें गुमराह किया था, कसमें खा खा करके, गले फाड़ फाड़ करके, वाही तवाही की दलीलें दे करके और अकल परस्ती करके ऐसी ऐसी मिसालें दे करके कि हम कम पढ़े लिखे थे, तेरे चोगे को देखकर, तेरी टोपी को देखकर, तेरे चब जबानी को देखकर, तेरी वाही तवाही की दलीलों को सुनकर हमने तेरी पैरवी की थी, तूने हक से हमें रोका था, चल जहन्नम के अंदर तू भी, तुझे राउंड दूं मैं। अल्लाह ताला ने फरमाया गुमराह करने वाले आलिमों और पीरों फकीरों से उनके पीछे चलने वाले पैरोकार जहन्नम में कहेंगे, क्या कहेंगे? लोगों गुमराही से बचो, गुमराह करने से बचो। क्या कहेंगे? अब हमारा कुछ अजाब कम कर, ऐ मेरे पीर साहब, हजरत जी, मैं तुम्हारा दुनिया के अंदर मुरीद रहा हूं, जो तुम कहते थे, जब कहते थे, जैसा करते थे, अपना आलिम मानकर मैं तुम्हारे पीछे चलता था, तुम्हारी बातों के आगे सर झुकाता था,
तुम्हारे माथे ही नहीं, हाथ नहीं, पैर भी छूते थे, चूमते थे। गुस्ताखी कभी भी तुम्हारी तरफ अपनी पीठ करके हम नहीं मुड़े थे। आज पीरी मुरीदी का यही हाल है। मुरीदन कहेगी जो आपने कहा वो मैं कर डाली, मैंने नाजायज देखा ना नाजायज देखा, ताकि पीर साहब नाराज ना हो जाएं। ये दोनों बहस मुबाहसा करते हुए कहेंगे पीर साहब दुनिया में तो बहुत दावे करते थे, ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा, जरा मेरा अजाब जहन्नम के अंदर हल्का कर दो। तब क्या जवाब देगा पीर? वो जवाब देंगे यहां हम सब एक जैसे हैं, एक ही कैटेगरी में गुमराह करने की वजह से, गुमराह होने की वजह से दोज़ख के अंदर, जहन्नम के अंदर एक ही जैसे हैं। तुम्हारे किसी काम हम नहीं आ सकते। अल्लाह ताला ने इसका मंजर खींचा है सूरे मोमिन आयत नंबर 47 और 48। सूरे मोमिन आयत नंबर 47, 47 और 48, 48 हम देख ले। अल्लाह ताला इसका मंजर खींचा है, जिसका मैं आयत ना पढ़ के वक्त के हिसाब से मैं तर्जमा कर देता हूं। जब ये लोग जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे तो दुनिया के हिसाब से जो कमजोर होंगे, कमजोर जिसके पास दीन का इल्म नहीं, सही समझ बूझ नहीं, कमजोर होंगे, वो बड़ा बनने वालों से कहेंगे। पीर साहब अपने आप को दुनिया में बड़ा समझते हैं ना, बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा समझते हैं ना, दुनिया में हम तुम्हारे पैरोकार थे। ये कमजोर लोग अपने पीर साहब से कहेंगे कि दुनिया में मैं तुम्हारा मुरीद था, मैं तुम्हारी मुरीदन थी, मैं तुम्हारा पैरोकार था, मैं तुम्हारे हुक्म पर चलने वाला था। अब क्या तुम यहां जहन्नम की आग की तकलीफ से कुछ हिस्से से हमें बचा लोगे? बचाओ पीर साहब, पीर साहब बचाओ जहन्नम की आग के कुछ हिस्से से। बड़ा बनने वाला ये पीर जवाब देगा, ये गुमराह करने वाला जवाब देगा। पीर बनने जवाब देगा, बड़ा बनने वाला जवाब देगा। क्या जवाब देगा? हम सब यहां एक ही हाल में हैं। हमारा जो हाल है वही तुम्हारा हाल है, तुम्हारा जो हाल है वही हमारा हाल है। अल्लाह बंदों के दरमियान फैसले कर चुका है। अब तो हमारे पीर साहब कहेंगे अब तो हमारे बारे में और तुम्हारे बारे में तो अल्लाह ताला ने दोज़ख के अजाब का फैसला कर दिया, उसके फैसले के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। आज दुनिया के अंदर पीरी और मुरीदी का बाजार गर्म है। अहले हक की बात को सुनना गवारा नहीं, और बदबख्तों की बात को लेकर के लाठी डंडे भी चलाने की नौबत आ जाती है। मेरे भाइयों साथियों, ये गुमराह पीरों का हाल होगा आखिरत के अंदर, जो तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं हैं। भाई हमारा खैर ख्वाह वो है जो हमारी हिदायत का सामान फराहम करे, हमसे मोहब्बत करने वाला वो है जो जन्नत के रास्तों की रहनुमाई करे, जहन्नम के रास्तों की रहनुमाई करे और रोके। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 66, 67, 68, 66, 67, 68 के अंदर इसकी मंजर कशी की है कि आज जो हम लोग गुमराह लोगों के गुमराही में आकर के अपने आप को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, वो क़ियामत के दिन क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला हम सबको बुरे उलमा में से न बनाए, अल्लाह ताला हम सबको बुरे उलमा की बुराई से महफूज रखे, पीरी और मुरीदी से अल्लाह दूर रखे, अय्यारों मक्कारों और दज्जालों को पहचानने और उनसे भागने और लोगों को आगाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाएगा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुम फिन्नार, जिस दिन उनके चेहरे जहन्नम के अंदर फराई किए जाएंगे, अल्लाह महफूज रखे, उल्टे पलटे जाएंगे। यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला,
क्या कहे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ऐ अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर मिस्कीन था, कुछ जानता ही नहीं था दीन की बातें, और ना जानने की फिक्र की थी। दुनिया के कारोबार में तो बहुत चालाक था, दीन के बारे में मौली साहब ट्यूशन खाली पढ़ा दे, मौज़िन साहब अजान दे, जाके गिर पड़ लेता था। मैं क्या जानूं तौहीद क्या है, मैं क्या जानूं अकीदा क्या, मैं क्या जानूं ये दज्जाल और मक्कार फराडी पीर हैं। ये कहेंगे रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबरा, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर हमने अपने पीरों की इताअत और फरमादारी की, अपने सरदारों की, अपने बड़ों की, उनको बड़ा मानता था मैं, अपने बड़ों की, पीरों की, ख्वाजाओं की वगैरह वगैरह मैं इताअत करता था। और इन लोगों ने मुझे रास्ते राह हक से हिदायत से भटका, फअदल्लून सबीला, इन लोगों ने मुझे रास्ते से, हिदायत के रास्ते से, कुरान और हदीस के रास्ते से, वो शरीयत से जो शरीयत तूने अपने आखिरी पैगंबर महबूब किबरिया पर उतारा था, उससे इन लोगों ने गुमराह कर दिया, हटा दिया, भगा दिया, दूर कर दिया, नफरतें डाल दी। रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब, ये मुरीद लोग कहेंगे, मुरीदन कहेगी अपने पीर के लिए, ऐ अल्लाह इनको डबल अजाब दे, सिंगल अजाब नहीं, इनको डबल अजाब दे। वलअनहुम लानन कबीरा, और ऐ अल्लाह इन पीरों पर तू बहुत बड़ी लानत बरसा। आज वहां पल्ला पीर भी झाड़ लिया। मुरीद जो पीर के कहने पर, मज़ारों के मुजावरों के कहने पर, शिर्क के दावत देने वाले उलमाए सू, बुरे उलमा के कहने पर लाठी डंडे निकाल लेते थे, अहले हक उलमा को बुरे भले कहते थे, उनकी मस्जिदें गिराते थे, उनको वहाबी का नाम देते थे, उनको लहाबी कहा करते थे, उनको अहले हदीस के बजाय अहले खबीस कहा करते थे। आज 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 कहोगे कि अल्लाह इस पीर को ला और मैं इसको अपने पैरों तले जलील और रुसवा कर दूं, इसको डबल अजाब दे और इनके ऊपर जबरदस्त लानत और बड़ी लानत बरसा। मेरे भाइयों साथियों, याद रहे, ना गुमराह खुद हो और ना किसी के लिए गुमराही का सबब बनो, ना खुद भटको और ना किसी के भटकाने का सबब बनो, दीनी मामले में भी और दुनियावी मामले में। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने अय्यारी और मक्कारी और फराडी पना से किसी को गुमराह कर रहा है, किसी को भटका रहा है राह हिदायत से, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बुरा सदका जारी रहेगा। वो खुद अमल करेगा जिसको भटकाया, वो भी किसी को भटकाया, वो भी किसी को भटकाया, इस तरह से बुरा सदका जारी रहेगा, बुरा अमल तुम्हारा जारी रहेगा और क़यामत तक उसका अजाब मिलेगा। मेरे भाइयों साथियों, तौहीद के खिलाफ, सुन्नत रसूल के बरक्स जो पीरी मुरीदी का बाजार गर्म है, जो गुमराहों की बात को सुनकर गुमराही के रास्ते को इख्तियार करते हैं, ये मेरी बात नहीं, आपके रब की बात है। अल्लाह ताला के यहाँ दरबार में कहोगे, ऐ अल्लाह तो इनको पर बड़ी लानत बरसा और इनको डबल अजाब दे। और इस तरीके से बहुत सारी कुरानी आयतें कुरान के अंदर भरी पड़ी हैं। चुनांचे आप सूरह साफ़ात की आयत नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 27 से 33 तक आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसका तर्जमा। और इसी तरीके से और बहुत सारी आयतें हैं मेरे भाइयों और साथियों, जैसे कि सूरह सबा की आयत नंबर 31 से लेकर के 33 तक, ये सब आयतें। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 21। क़यामत के दिन जब दोज़ख में गुमराह लोग चले जाएंगे और वो लोग भी जिन्होंने जानबूझकर गुमराह किया है, हिदायत के रास्ते से भटकाया है, वहाँ दोनों का बहस व मुबाहिसा होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। ये गुमराह करने वाले खुद कहेंगे मैं तो बेबस हूँ, अरे मैं कहीं तुझे ज़बरदस्ती गुमराह किया था, मैं कहा था ज़बरदस्ती लाठी डंडे से कि तू मेरी बात मान, तू तो खुद रास्ते पर नहीं था, तू तो खुद भटका हुआ था। पल्ला झाड़ लेंगे,
سارے کے سارے پلہ جھاڑ لیں گے اور جہنم میں انہی کے ساتھ جلنا پڑے گا۔ لہذا میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، اللہ کے واسطے ہدایت کی راہ پر قائم و دائم رہو، ہدایت کی راہ کو اپناؤ، ان چیزوں کو سنو اور پڑھو اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور اٹھو، تعلقات رکھو جو آپ کو راہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ نہ کر سکے، اور کم سے کم دین کے بنیادی مسائل میں کتابوں کے ذریعہ، کلاسوں کے ذریعہ اتنا علم حاصل کرو کہ کوئی گمراہ نہ کر پائے، آپ کی توحید چھین نہ پائے، آپ کا ایمان چھین نہ پائے، آپ کے نبی کی سنت کی پیروی سے بھٹکا نہ سکے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کیا جانے مولوی صاحب، جانے کس نے روکا ہے آپ کو مولوی صاحب بننے سے؟ کس نے روکا؟ یہ بتاؤ، مولوی صاحب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کے بغل میں ایک مولوی صاحب لمبی ٹوپی لگائے، کالا سرما لگائے، ہاتھ میں تسبیح لیے، بڑی داڑھی لیے، چوگا پوگا پہنے ہوئے بیٹھے ہو، اور آپ اپنے جیب میں کوئن، سونے کی کوئن اور سکہ رکھے ہوں۔ مولوی صاحب چپکے چپکے اپنی فرادی اور دجالی کے ذریعے آپ کے جیب میں سونا نکالنے کی کوشش کریں، آپ خاموش بیٹھے رہو گے؟ نکال لینے دو گے؟ اتنا تو جانتے ہو کہ میری قیمتی جائیداد ہے، اس کی چوری کرنے والا، اس کو ہم بخشیں گے نہیں۔ ایمان سے بڑھ کے کون قیمتی دولت ہے؟ توحید سے بڑھ کے کون قیمتی دولت ہے؟ نبی کی سنت سے بڑھ کے کون سی قیمتی دولت ہے؟ آج آپ کے گھروں میں یہ پیر صاحب آتے ہیں، عورتوں کا کوئی پردہ نہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو پیر صاحب کے خاص روم میں مریدن جاتی ہے، بلکہ مریدن بلاتی ہے، ان کے سامنے بیٹھنا اٹھنا سو سنگار کر کے، آج مزاروں اور درگاہوں پر، آستانوں پر قبے اور مزارات بنا کر کے جو ایمان کا سودا کر رہے ہیں، توحید کا سودا کر رہے ہیں، شیطان کا پجاری بنے ہوئے ہیں، شیطان کے پجاری بنا رہے ہیں، ایمان کی دولت لوٹ رہے ہیں۔ کیا آپ کو سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھنا نہیں آتا؟ آپ کے گھروں میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے؟ کیا یوٹیوب پر اہل حق علماء کی تقریریں نہیں ہیں؟ آج دنیا کے اندر شیطانی علماء، برے علماء کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہو، اپنی عزت بھی بیچ رہے ہو، اپنی دولت بھی نچھاور کر رہے ہو۔ یاد رکھو، توحید اور ایمان اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہدایت ہی کو اپناؤ، اور یہ جعلی، مکاری، فرادی اور پیری مریدی کے راستوں کو چھوڑو، شرک کے راستوں کو چھوڑو۔ یاد رکھو قیامت کے دن لاکھ آپ کہو گے میرے ان پیروں کو لاؤ، ہم ان کو پیروں تلے رگڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں، ان کو ڈبل عذاب تو ہوگا ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، لیکن ذرہ برابر جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر اس چیز کو اپناؤ جو ہمارے اور آپ کی ہدایت کا، کامیابی کا، سرفرازی کا، دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنے۔ خود گمراہ نہ ہو، اور خود گمراہی کے راستوں کا پتہ لگاؤ، اس سے بچو۔ خود ہدایت پر رہو، ہدایت کے راستوں کا پتہ لگاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو، اسی کی طرف دعوت رہو۔ اور ایسے ہی موقع پر آپ لوگوں کے واسطے سے ہم ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کیا تمہارے رب نے حق واضح نہیں کر دیا ہے؟ کیا تمہارے رسول نے حق کی نشاندہی نہیں فرما دی ہے؟ کیا جن چیزوں سے رب راضی ہوگا آپ کے رسول نے اس کو نہیں اختیار کیا ہے؟ جن چیزوں سے رب ناراض ہوگا اس کو اللہ کے رسول نے آگاہ واضح نہیں کر دیا؟ لہذا اے امت محمدیہ کے اندر گمراہی کو عام کرنے والے، چاہے چوغے پہن کر کے، چاہے پیری اور مریدی کے ذریعے یا کسی بھی شیطانی عمل کے ذریعے، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو ڈبل عذاب دے گا، گمراہ ہونے والوں کو تو عذاب دے گا ہی،
गुमराह करने वालों को भी अजाब देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो अहले हक उलमा की हिफाजत फरमा, अहले हक उलमा की कसरत कर, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैदा फरमा और उन्हें ये तौफीक दे, हिम्मत दे, बहादुरी दे, शजाअत दे, इल्म दे कि तेरे कुरान और हदीस के इल्म से माला माल होकर उम्मत के अंदर जो पीरी मुरीदी या गुमराहियां चल रही हैं इसको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह तू हयात हमें, हमारी जुर्रियत को और आप सबको, आप सबकी जुर्रियत को रब्बुल आलमीन ईमान पे साबित कदमी अता फरमाए, तौहीद पर साबित कदमी अता फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह शिर्क से बचाए, शिर्क के खतरनाकियों से बचाए, अल्लाह बिदातों से बचाए, बिदाती उलमा से बचाए, शिर्क की दावत देने वाले मक्कारों से बचा। रब्बुल आलमीन जब तू हमारा खात्मा कर तो खात्मा बिल खैर और तौहीद पर कर। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दो ऐलान है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतवार, अगले इतवार के दर्स से जन्नत के बयान के बारे में कुछ अहम बातें बतलाने की कोशिश करूँगा। बड़ी मोटी मोटी बातें जहन्नम के बारे में बता चुका। इंशाअल्लाह अगले इतवार से जन्नत के बारे में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा ऐलान ये है कि अहसा इस्लामिक सेंटर हुफूफ सऊदी अरब में ने औरतों में और बच्चों में, बूढ़ों में, नौजवानों में तहारत और पाकी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, तहारत और पाकी के सिलसिले में इल्म पहुंचाने के लिए एक कोर्स का इंतज़ाम किया है। ग्रुपों में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग उसमें शेयर कर लें और उसमें ईमेल आईडी के साथ जो फॉर्म है भर के सबमिट कर दें। हाज़िरी भी होगी। और ये मैंने इसलिए इख्तियार किया कि यकीनन मुसलमानों के साथ उठने बैठने से अंदाज़ा होता है कि पाकी और सफाई के बारे में बहुत नादानी है, जहालत है, नासमझी है। चुनाचे हर इबादत के कबूल होने के लिए पाकी ही सबसे पहली शर्त है। लिहाजा पाकी और सफाई के बारे में ये कोर्स होगा हर जुमा को सऊदी अरब के हिसाब से, टाइम के हिसाब से 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, और दूसरे मुल्कों के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 5:30 से लेकर के 1 घंटा 6:30 तक रहेगा। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वो ग्रुप में मैंने लिंक भेज दिया, सारे ग्रुपों में, उसमें आप लोग सबमिट कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें और ग्रुप में उसे में आप उस कोर्स में शरीक हो। सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट